Dear students, we will discuss about thermal stresses. Thermal stress is the stress created by any change in temperature to a material. Then this stress is caused due to the temperature gradient, thermal expansions or contractions. Generally, an increase in temperature produces an increase in length of an object. At the same time, if decrease in temperature results in decrease in length. If the body is allowed to expand or contract freely, no stress will be set up in the body. When free expansion or contraction is partially or completely prevented, then there will be internal resistive force induced in the body. That is, thermal stress will be developed in the body. So change in temperature results in thermal strain and thermal stress depending upon the boundary conditions. Now we will solve the problems based on thermal stresses. ஒரு டெம்பரேச்சர்ஸ் கொடுக்கறது, அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறதுனாலையோ ஏற்படக்கூடிய லென்த் வைஸ் ஆர் லேட்ரல் வைஸ் ஏற்படைய மாற்றத்தை நம்ம ப்ராப்ளம் மூலம் சால்வ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸில் வந்து no restrictions or expansion or contraction சொன்னால் alpha is the coefficient of thermal expansion, change in length of the rod kind of formula, delta L equal to alpha into delta T. So strain dl by L equal to alpha delta T. இது change in length மட்டும் வேணும்னா alpha delta T L. Next case, there is restrictions for expansion or contractions by means of P. P into the restrictions. When there is some restriction to the bar to expand, thermal expansion, thermal stress will generate in the material. In such case, thermal stress equal to strain into modulus, then alpha delta T E. When the support yield by an amount A, in such case, when support yield are unable to prevent the expansions completely, means in such case delta L equal to alpha delta T L minus E. So the strain equal to delta L by L, so that is equal to dl alpha delta T L minus A by L. Then stress equal to strain into modulus. This is strain and modulus. So இதோ கூட ஒரு E மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு will get the thermal stress நமக்கு கிடைக்கும் எப்போ yield இருக்கும்போது. ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலா தான் நம்ம இந்த மூணு ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு வாட் we will see two parallel walls 6 meter apart are stayed together by a steel rod 25 mm diameter passing through metal plates and nuts at each other. The nuts are tightened home. When the rod is at a temperature 100 degrees Celsius, determine the stress in the rod when the temperature falls down to 60 degrees Celsius. The end do not yield and the end yield by 1 mm. Take E equal to 200 gigapascal and alpha 12 into 10 power minus 6 per degree Celsius. இப்போ length of the rod is given 6 meter. அப்போ ரெண்டு பேரல் வால்ஸுக்கு இடையில் ராடு வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ராடோட சைஸ் வந்து 25 diameters. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக அதனோட டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது. இப்போது டிட்டர்மின் தி ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ராடு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து 60 டிகிரி இருக்கும்போது எவ்வளோ இருக்குது கேட்டிருக்கு. கண்டிஷன்ஸ் வந்து do not yield, இன்னொன்று வந்து 1 mm கண்டிஷன்ஸ். இப்போ லென்த் இஸ் கிவன், அதை மீட்டர் எம்எம்மாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு. டயமீட்டர் 25 mm தான். டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் டெல்டா டி, சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். இனிஷியலாக 100 டிகிரி இருக்குது, அப்புறம் 60 டிகிரி. அப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ 40 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீல்டு அது வந்து கண்டிஷன்ஸ் 2ல் என்ன கொடுத்துருக்கு 1 mm. Modulus of elasticity to 200 gigapascal
அது வந்து கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் 10 பவர் 3 யூஸ் பண்ணி நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயரை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ தென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் 12 into 10 power minus 6 per degree Celsius. Stress in the rod when the ends do not yield ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனாக இருந்தால் அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஆல்ஃபா டி தான், ஆல்ஃபா டி. ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் given, டீன்றது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் 40 அண்ட் இ 210 power 3 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வில் கெட் 96 Newton per mm square. அது 96 மெகாபாஸ்கல் சொல்லலாம், இல்லை ஆஸ் இட் இஸ் விடலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸ்ட்ரெஸ் in the rod when the ends yield by 1 mm இருந்தால், ஸோ அந்த கேஸில் வந்து ஃபார்முலா வந்து ஆல்ஃபா டி இ மைனஸ் டெல்டா எல் பை டி. அது இ நமக்கு காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாக்கா ஆல்ஃபா டி மைனஸ் டெல்டா பை டி. ஆல்ஃபா டி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் yield delta, இந்த delta வந்து yield is 1 mm. then total length of the rod வந்து 6 into 10 power 3 6 meter. அப்போ E ஓட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது will get 62.6 Newton per mm square. இது மெகாபாஸ்கல் சொல்லும்போது 62.6 மெகாபாஸ்கல். next sum, a steel rod ABC firmly held between two rigid support, AO CO rigid support இருக்கு. Find the stresses developed in the two portions. இந்த portions எவ்வளோ, இந்த portions எவ்வளோ கேட்டிருக்கு. when it is heated 15 degree Kelvin, take alpha 12 into 10 power minus 6 per Kelvin and E 200 gigapascal. இப்போ இது வேரியபிள் கிராஸ் செக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது. இதுக்கான ஏரியா வந்து 400 கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா 400 mm ஸ்கொயர். இதனோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா 600 mm ஸ்கொயர். இந்த லென்த் இஸ் 500, திஸ் லென்த் இஸ் 800. ஸோ இப்போ கிவன் வந்து ஒரு ஏரியா A1 கொடுத்துருக்கு, அதனோட லென்த் 500 கொடுத்துருக்கு, அடுத்த ஏரியா 600 கொடுத்துருக்கு, அந்த பிசியோட லென்த் வந்து 800 mm கொடுத்துருக்கு. ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர், இதில் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குது, 15 Kelvin, 15 degree Kelvin. Coefficient of linear expansion is also given, 12 into 10 power minus 6 degree Kelvin. Modulus of elasticity is also given. அது ஜிகாபாஸ்கலில் நம்ம நியூட்டன் பெர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பை 10 power 3 ஆகும். ஸோ சிக்மா 1 வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு இன் தி போர்ஷன்ஸ் ஏபிக்கு, சிக்மா 2 into stress developed in the portions BC. Then we'll see sigma 1. Sigma 1 is area 2 by area 1 into sigma 2. இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ 600 by 400 into sigma 2 இங்கே ஈக்குவல் வரணும், ஈக்குவல் டு 1.5 sigma 2, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. We know that free expansions of the part அப்படி இருக்கும்போது ஆல்ஃபா எல் ஆல்ஃபா டி, எல் ஆல்ஃபா டி. அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஏபியோட லென்த் வந்து டெல்டா எல்1 சொல்லும்போது எல் ஆல்ஃபா டியோட ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணும்போது 500 into 12 into 10 power 6 into 15 0.09 mm கிடைக்கும். அப்போ டெல்டா 2 செகண்ட் பார்ட்டோட எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் வந்து L2 alpha T 800 12 into 10 power minus 6 15, அப்போ 0.144 mm. அப்போ டோட்டல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லும்போது டெல்டா L1 ப்ளஸ் டெல்டா L2 ஆட் பண்ணால் 0.234 mm கிடைக்கும் டோட்டல் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ். Now let us assume the compressive force to be developed at A and C, which will cause a contractions of 0.324 mm in the rod. Therefore, so இந்த இதில் வந்து அந்த கண்ட்ராக்ஷன் டோட்டல் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து 0.34 equal to 1 by E sigma 1 L1 plus sigma 2 L2. இது சால்வ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னாக்கா இந்த சிக்மா 1 வந்து இங்கே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ரிலேஷன்ஷிப் 1.2 sigma 2 கிடைச்சதுனால அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதிலிருந்து நம்ம சிக்மா 2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். 0.234 by this one, அப்போ we will get 30.2 megapascal. செகண்ட் கேஸ் வந்து சிக்மா 1 வந்து 1.5 சிக்மா 2ன்றதுனால 45.3. போத் எண்டு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ அந்த ஃப்ரீயை அந்த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டல் ராடு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை, அப்போ அரெஸ்ட் ஆகுது. அரெஸ்ட் ஆகிறதுனால உள்ளுக்குள்ளே கண்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் பிகம்ஸ் கண்ட்ராக்ஷன் மாறுது. அதனால தான் நம்ம இது கண்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் 0.234. அதே ரிஜிட் பிளேட் இல்லைனா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும். ரிஜிட் பிளேட் இருக்கிறதுனால கண்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. அந்த கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்பேஸ் படி நம்ம ஒரு செக்ஷன் ஒரு பார்ட்டோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம்.
இதில் வந்து காம்போசிட் பார். ஏன்னா காம்போசிட் பார்ன்றது இந்த இடத்துல காம்போசிட் வந்து எண்டு டு எண்டு தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கு, கோஆக்சல் கிடையாது, எண்டு டு எண்டு. ஒன்று வந்து ஸ்டீல் ராட், அதர் ஒன் இஸ் அலுமினியம் ராட். இதனோட கிராஸ் செக்ஷன் 1000 mm, இதனோட கிராஸ் செக்ஷன் 500 mm. காம்போசிட் பார் அலுமினியம் அண்ட் ஸ்டீல் ஹெல்டு பிட்வீன் டூ சப்போர்ட்ஸ், ரெண்டு சப்போர்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது. இது 600 mm லென்த்து, இது 300 mm லென்த். தி பார்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ அட் தி temperature 38 degree Celsius. வாட் வில் பி தி ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் தி டூ பார்? இந்த பார் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ், இந்த பார் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து 500 pound. when the temperature வந்து 21 degree Celsius இருக்கும்போது. The supports are unyielding condition. ஒன்று வந்து unyielding, second வந்து supports come nearer to the each other by 0.1 mm. அப்போ yield கொடுத்துருக்கு. So it can be assumed that change of temperature is uniform all along the length of the bar. அப்போ E வந்து 200 gigapascal. அலுமினியம் வந்து இது ஸ்டீலுக்கு 200, அலுமினியத்துக்கு 75 gigapascal. Coefficient of expansion for steel 11.7 in 10⁻⁶ and coefficient of expansion for aluminum 23.4 into 10⁻⁶ per degree Celsius. So maximum data is given. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம். இப்போ சிக்மா எஸ்ன்றது ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும், சிக்மா ஏன்றது வந்து அலுமினியம் ராடோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும். இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் when supports are unyielded இருக்கும்போது என்ன? இப்போ unyielded இருக்கும்போது தட் ஐ மீன் sigma s into as equal to sigma a into a. Subline என்ன? load அதாவது stress into area of cross section load. Load of steel க்கும் load of aluminum both are equal because both the load same தானே. அந்த பேசிஸ், அந்த கண்டிஷன்ஸில் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் கிடைக்கும். சிக்மா எஸ் ஈக்குவல் டு 0.5 சிக்மா ஏவாக தான் கிடைக்கும். We know that free expansion of steel bar, அதாவது unyielded conditions-ல L alpha T. See previous sumல பார்த்தது அது சேம் ஃபார்முலா தான், L alpha T. L alpha T அந்த ஸ்டீல் ராடோட லென்த்து அண்டு இது வந்து ஸ்டீலோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ். இது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் 17, போத்துக்கும் ஈக்குவல் தான். அப்போ 0.119. அதே மாதிரி டெல்டா ஏக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது 0.119. டோட்டல் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார் ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணும்போது 0.238 கிடைக்கிறது. அப்போது இது இந்த இடத்து கேசஸ்லேயும் கன்ட்ராக்ஷன் தான். எனக்கு போத் எண்டில் வந்து ஒரு பிளேட் வந்து ரிஜிடாக சப்போர்ட்டாக இருக்குது. அப்போ ஃப்ரீயாக அந்த மெட்டாலிக் ராடு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாது, அப்போ கன்ட்ராக்ஷன் தான் ஆகும். அப்போ டோட்டல் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய சிக்மா எஸ் எல் பை ஏஎஸ், இது சிக்மா ஏ எல் பை இ. இதில் எல்லாத்தையுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 5.5 into 10⁻³ சிக்மா ஏ அலுமினியத்துக்கு கிடையாது. அதில் ஃபர்தராக நம்ம அலுமினியத்துக்கு மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது 43.3 மெகாபாஸ்கலும், ஸ்டீலுக்கு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஸ் 0.5 சிக்மா இருக்குல்ல, அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 21.65 மெகாபாஸ்கல் கிடையாது. இப்போது ஹீல்டு 0.1 இருந்தால், அப்போ இருக்கும்போது இன் திஸ் கேஸ் there is an expansion of composite bar equals to, அப்போது ஈல்டு 0.1 இருக்கும்போது 0.23 தானே கன்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, ஈல்டு இருக்கிறதுனால மைனஸ் பண்ணிடும். அப்போது இந்த கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து டோட்டலாக பார்க்கும்போது 0.238 கிடையாது, 0.138 தான், பிகாஸ் ஈல்டு இஸ் கிவன். Now let us assume tensile force which will cause the expansions 0.138 mm. இப்போது சேம் ஃபார்முலா தான், வேறு சேஞ்சு கிடையாது. பட் இந்த இடத்துல இந்த ரிசல்டண்ட்டை மட்டும் இங்கே யூஸ் பண்ணால் போதும். ஈல்டுக்கு மைனஸ் பண்ண வேல்யூ மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அதிலிருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் 25.1 12.55 மெகாபாஸ்கல் நமக்கு கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், இது வந்து முன்ன இப்போ பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்து எண்டு டு எண்ட். இப்போ வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஜாயினாக இருக்குது, பட்டாக இருக்குது. அலுமினியம் பிளேட்டு, ஸ்டீல் பிளேட், இன்னொரு அலுமினியம் பிளேட் பட் ஆகிருக்கு. இது இப்போ 2 or more மெட்டீரியல்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் மீன்ஸ் கம்போசிட்டில், இதுவும் கம்போசிட்டோட பேஸில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஃப்ளாட் இது 200 into 20 into 2, இது டைமென்ஷன் இஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் 2 அலுமினியம் பார்ஸ். இது வந்து திக்னஸ் மட்டும் வேறு, அலுமினியத்துக்கு திக்னஸ் 6ம் ஸ்டீலுக்கு 8 இருக்குது. ஸோ ஆஸ் டு ஃபார்ம் கம்போசிட் பார்.
All three bars are fastened together at room temperature. Find the stresses in each bar. Where the temperature of the whole assembly is raised 50 degrees Celsius raise பண்ணலாம். அப்போ Young's modulus of steel is given 200 and Young's modulus of aluminum 80 gigapascal. Coefficient of expansion of steel is 12 into 10 power minus 6. This aluminum is 24 10 power minus 6. Next இது நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணுறோம். Maximum everything is given. இப்போ area of cross section is also given. இப்போ அடுத்த கேஸ் பார்க்கும்போது இதில் சேம் ப்ரீவியஸில் பார்த்த அதே தான் இது வந்து எண்டு டு எண்டாக இருந்தது. இதில் ஒன் டு ஒன் ஜாயினாக இருக்குது. அதாவது லோட் ஆஃப் அலுமினியம் ஈக்குவல் டு லோட் ஆஃப் ஸ்டீல். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணதில் சிக்மா எஸ் ஏஎஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ. சேம் ப்ராப்ளம் தான், சேம் ஃபார்முலா தான், ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1.5 சிக்மா ஏ, சிக்மா எஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 டைம்ஸ் ஆஃப் அலுமினியத்தோட ஸ்ட்ரெஸ். Next one, the epsilon is actually this one is strain equal to stress by modulus. இப்போ stress இருக்கு modulus. அப்போ strain of steel, strain of aluminum, stress by modulus. இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிச்சு ரெண்டுத்துல டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின், டோட்டலோட ஸ்ட்ரெயின் ஆட் பண்ணும்போது, அப்போ டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் ஆட் பண்ணும்போது இதுக்கான டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஃபார்முலாவில் T into alpha A minus alpha S, because temperature is common. ஆக்சுவலாக எப்சிலான் எஸ்ன்றது வந்து ஆல்ஃபா எஸ் இன்ட்டு டி. இப்போ இதில் ஹையர் வேல்யூ மைனஸ் லோயர் வேல்யூன்றதுக்காக மாற்றி போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். டி வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் டி. ஸோ இது இங்கே வச்சு இப்போ வந்து ஃபர்தராக இப்போ இந்த சேம் ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். போத் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லியிருக்கு. ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் தான். ஸோ 50 ஆல்ஃபா ஏ வந்து 24 into 10 power minus 6, இது 12 வந்து 10 power minus 6. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதே மாதிரி சிக்மா எஸ்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் ரிலேஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தோம் 1.5 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண சிக்மா ஏ நமக்கு கிடைக்கும். அந்த சிக்மா ஏ வந்து எவ்வளோ 30 மெகாபாஸ்கலாக இருக்குது. சிக்மா ஏ நமக்கு தெரிஞ்சதுனால சிக்மா எஸ் நமக்கு தெரியும் 1.5 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்மா எஸ் நமக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் 45 மெகாபாஸ்கல். நெக்ஸ்ட் சம் வந்து ரிஜிட் ஸ்லாப் வெய்யிங் ஒரு 600 கிலோ நியூட்டன் இருக்க ஸ்லாப் வந்து பிரான்ஸ் ஸ்டார் மேலே நிற்குது. ஸ்டீலு பிரான்ஸ் காம்போசிட் பார் மேலே லோடு வந்து தாங்குற மாதிரி வச்சுருக்கு. is placed on 2 brass rods and 1 steel rod, each 6000 mm square at a temperature of 15 degrees Celsius as shown in figure. ஒன்று இதனுடைய லென்த்து கொடுத்துருக்கு. பிரான்ஸோட லென்த் வந்து 250 mm, ஸ்டீலோட லென்த் வந்து 300 mm. ஸோ இது வந்து டோட்டல் லோடும் கொடுத்துருக்கு. இதை பேஸ் அப்புறம் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவும் கொடுத்ததுனால இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்டீல் இஸ் given, expansion of brass is given, Young's modulus of steel and brass is also given. இப்போ free expansions of the steel rod அப்படி சொன்னால் L alpha T, general formula L alpha T. இப்போ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இது ஸ்டீல்ன்றதுனால LS alpha S T. இது நம்ம எல்லாமே கொடுத்துருக்கு எக்ஸப்ட் இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் தவிர. டி நமக்கு வெறும் டீயாக கிடையாது. அதே மாதிரி ஃப்ரீ எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் பிரான்ஸ் ராட் வந்து L alpha T 250 18 10 power minus 6 into T 4.5 into 10 power minus 3 T. Difference in expansions of the two rods. Difference in expansions of the two rod என்பது இதிலிருந்து இது மைனஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பாயிண்ட். ஏன்னா மெட்டலோட பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்ட். ஸ்டீல் மெட்டலோட எக்ஸ்பேன்ஷனும் பிரான்ஸ் மெட்டலோட எக்ஸ்பேன்ஷனும் டிஃபர் ஆகும். அப்போ டிஃபர் ஆகிறதுனால தான் அது டிஃபரன்ஸ் இன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் டூ ராட்ஸை சொல்கிறோம். அப்போ பாயிண்டே நமக்கு கிடையாது. we know that contractions ஏன்னாக்கு கீழே வந்து ரிஜிட்டாக தான் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் இப்போ இது கன்ட்ராக்ஷன் தான், நோ எக்ஸ்பேன்ஷன். அப்போ கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ PL by AE. அப்போ எவ்வளோ 600 லோடு இருக்கும்போது PL by AE. அப்போ P இஸ் நோன், L ஏதாவது ஒரு ராடனும் எடுத்துக்கலாம், எய்தர் பிரான்ஸ் ஆர் ஸ்டீல். இங்கே எடுத்துக்கிறது வந்து பிரான்ஸ் தான் எடுத்துருக்கு. டு ஏரியா 2 ராடு இருக்குது அதில், அதனால் 2 ராடு, ஒரு ராடோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் 6000, இது 2 ராடு இருக்குது 2 into 6000
இது E Young's modulus of brands 8 into 10 power 3 சால்வ் பண்ணும்போது 0.156 mm கிடைக்கும் brands. So now equating 1 and 2 இந்த ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணும்போது ஸோ அப்போ equating 1 and 2ன்னு சொல்லும்போது அப்போது this 0.9 10 power t equal to 0.156 அப்போ டீயோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். டீயோட வேல்யூ எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 173.3 டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இதில் டெம்பரேச்சர் தான் அன்னோன். அந்த டெம்பரேச்சரை ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் in terms of T temperature. அடுத்து வந்து டோட்டல் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலோட கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஏன்னா லோட் இஸ் கிவன் லோடு கொடுத்தது PL/A ஜென்ரல் சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி PL/A ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ரெண்டுத்தினுடைய கன்ட்ராக்ஷன்ஸும் ஒன்று தான். ஏதாவது ஸ்டீலோட கன்ட்ராக்ஷன்ஸு அண்டு பிராண்ட்ஸோட கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன்ஸில் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சருக்கு 173.3. தேங்க்யூ.